Good morning, children. Welcome to our new session of social science session. Before of going to this session, I want to congratulate you that you have promoted from 7th to 8th. Okay, so you are all welcome to the new subject social science. Today's session we are going to see about in the social science subject history, that is history unit 1. The title name is Advent of Europeans. Okay, Advent of Europeans, that means the title itself given a clear explanation about that advent. Advent means what? They have present அப்படின்னா வருகை அப்படின்னு அர்த்தம். ஹூஸ் யாரோடைய வருகை அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா the present of the Europeans. யார் எந்த Europeans means how we are saying as the Asia அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, the Africa, ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னு சொல்லி காண்டினெண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி யூரோப்பியன் காண்டினென்ட்ஸ். யூரோப்பியன் மீன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the foreigners such as the Dutches, the Danish people, the Spain people, the British people, the Portuguese, etc. So these are all the peoples who are belong to the continent of Europeans. Okay, regarding that we are going to see in this lesson who are they, who are all come and done their business as a trade in our India. Regarding that we are going to see in this lesson. Okay, yes, come, let me move to the main topic of this lesson, introduction. Many of the foreign travelers, trade missionaries and civil servants, that means civil servants are great officers like as IAS, IPS officers were came to India in the century of 18th and 19th century, and afterwards they have left a lot of accounts of their experiences. Means what? That accounts left their accounts na அவங்க இங்கே வந்து வாழ்ந்துட்டு போனதற்கான அடையாளங்கள் பல நிறைய இந்தியாவில் விட்டுட்டு போயிருக்காங்க. எந்த செஞ்சுரி? the century of 18th and 19th century, and their impression of various parts of the country. அது மட்டும் இல்லை, அவங்க இந்தியாவில் எங்கெங்கெல்லாம் வாழ்ந்தாங்களோ அந்த இடங்கள் எல்லாம் அவங்களுடைய இம்ப்ரெஷன், அவங்க வாழ்ந்ததற்கான அடையாளங்களை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சாட்சிகளாக விட்டுட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ ரிகார்டிங் திஸ் we are going to see in this lesson. Okay children, so foreigners, those who are belong to the European continent, I am already informed you that is who are they? The foreigners belong to as a Danish people, Dutch people, the Dutch people, the British people, the French people, okay, the Portuguese people, etc. or live lot in our India, and they have dominated our country as their imperialist country. Okay, so we are going to move the main subtitle of sources of the modern India in this lesson. Sources of modern India. Sources modern India என்ன, அதாவது என்னென்ன ஸ்டடீஸ் நம்ம மாடர்ன் இந்தியாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம், இந்த ப்ரீவியஸ் யார் ரூல் பண்ணாங்க, என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். The history of modern India help us to know the political, socio-economic and cultural development in the country. This history of modern India, at present modern India உடைய history நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா, it is given a clear cut idea regarding political means what? அரசியல், socio-economic சமுதாய பொருளாதாரம் மற்றும் cultural development in the country. Cultural means what here? கலாச்சாரத்தை பற்றி, நம்ம நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை பற்றி எல்லாம் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் இதில் இருக்கான். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், the Portuguese, the Dutch, the French, the Danish and the Englishes were recorded their official transaction in India on the state papers. அவங்க வாழ்ந்ததுக்கான அடையாளங்கள் எல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் அவங்க இருந்தாங்களோ அந்த ஸ்டேட்ஸ், அந்த மாநிலங்களுடைய செய்தித்தாள்களில் எல்லாம் இவங்களை பற்றி இருக்குமா. So these are all the sources where we have come to know about these rulers. Well preserved records are also available regarding them to know about their relation in India. அவங்க எப்பெல்லாம் வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களை பற்றி ப்ரீவியஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. அதில் அவங்கள பற்றி அபூர்வமான செய்திகள் எல்லாமே இருக்குமா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சோர்சஸ். என்னென்ன மாதிரியான சோர்சஸில் நம்ம அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, there are two types of sources. One is written sources, another one is material sources. Written sources means written, கைகளால் எழுதப்பட்ட அத்தாட்சியங்களின் மூலமாக நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, எழுத்துப்பூர்வமாக it will be written in a handwritten or otherwise it is manuscript or the print, book print கூட இவங்களை பற்றி எழுதியிருக்கலாம்.
ஸோ ரிட்டன் சோர்ஸஸில் தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது மெட்டீரியல் சோர்ஸஸ், அவங்க வாழ்ந்துட்டு போன அடையாளங்களாக அவங்க யூஸ் பண்ண பொருட்களாக இருக்கலாம். ஆர் அதர்வைஸ் தே ஆர் சம் ஆஃப் தட் மியூசியம்ஸ் விச் ஹாஸ் கிவன் த ரெக்கார்ட்ஸ் வாட் த திங்ஸ் தே ஹாவ் யூஸ்டு த்ரூ பை தட் வி கேன் பி கம் டு நோ. மேபி இட் மேபி ஆஸ் எ தே ஆர் லிவ்டு ஹோம், அவங்க வாழ்ந்த கட்டிடங்கள் கூட கட்டிடங்களை கூட நம்ம வந்து ஒரு மெட்டீரியல் சோர்ஸாக கூட நம்ம நினச்சி பார்க்கலாம். அவங்க பயன்படுத்தினது அந்த கார்ஸு, மோட்டார்ஸ், அண்ட் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் வாட் தே ஹாவ் யூஸ்டு ஆஸ் their ரைட்டிங் மெட்டீரியல்ஸாக யூஸ் பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி பென் போன்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து மெட்டீரியல் சோர்ஸஸாக வி கேன் டேக் அன் அஸ். ஓகே, ஸோ come to the first one, written sources. Written sources means after the advent of the printing press, numerous books were published in different languages. Printing press கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறமா முதல்ல that is previous daysல எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா most overly there are no books. all the things which are all written as a scripts எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ரிட்டனில் தான் எழுதுவாங்க. ஆனால் எப்போ பிரிண்டிங் ப்ரெஸ், அதாவது பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்னால் புக் அச்சிடக்கூடிய மிஷின்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்களோ அன்னிலேருந்து என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நியூமரஸ் ஆஃப் புக்ஸ் வேர் பப்ளிஷ் இன் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ், வேரியஸ் லாங்குவேஜஸில் நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Okay, so the first credit goes to printing press. The second, people belong to acquire knowledge easily in the field of that is know especially literature, history and science. Through by introducing of this printing press, people were slowly started to gain their knowledge in the field of literature. Literature means here இலக்கியங்கள், இலக்கியத்தை கற்றுக்கிறதுக்கும் வரலாறு கற்றுக்கிறதுக்கும் சயின்ஸ் அறிவியலை கற்றுக்கிறதுக்கும் மக்கள் அதிகமாக அவங்களுடைய நாலேஜை பயன்படுத்தினாங்க. And here the person called as Anantarangam, he was a Dubbish translator in Pondicherry to assist French trade in India. See, the sentence is very clearly given an idea about that a person who is picturized here. இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இந்த பிக்சரில் இருக்கிறவருக்கு பேர் தான் வந்து அனந்தரங்கம். இவர் வந்து டுபாஷ் அப்படின்னா டிரான்ஸ்லேட்டர், அதாவது ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் வந்து ஹி பிலாங் டு ஸ்பெயின் நாட்டுக்காரர், இன்னொருத்தர் வந்து இந்திய நாட்டுக்காரர். இப்போ இந்தியக்காரர் அவரோட மொழியில் பேசுகிறது இவருக்கு தெரியாது, ஸ்பெயின் நாட்டுக்காரருக்கு தெரியாது. அப்போது அந்த மாதிரி இவருடைய பேச்சை என்னன்னு மொழியை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவர்கிட்ட அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறவருக்கு பேர் தான் டுபாஷ். அந்த மாதிரி இவருக்கு ரெண்டு மொழிகளும் தெரிஞ்சிருக்கும், இந்திய மொழியும் தெரிஞ்சிருக்கும், அதே மாதிரி ஸ்பெயின் மொழியும் தெரிஞ்சிருக்கும். So that is called as and previous itself here see that is no Anandarangam, he knows the language of French language அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால அவர் என்ன பண்ணுறாரு, he translate Tamil into French to this French traders. Okay, so this is known as he is called as a Dubash, அதாவது அனந்தரங்கம் துபாஷாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. யாருக்கு, ஃப்ரெஞ்சு நாட்டுக்காரங்களுக்குன்ட்டு இங்கே கிளியராக நமக்கு தெரியுது. ஓகே, see next, he recorded the events that took place in French India. இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, ரெக்கார்டில் நோட்ஸ் எடுத்திருக்கார். அவர் வந்து டைரியாக எழுதியிருக்கார், நிறையா நோட்ஸ் எடுத்திருக்கார். ஃப்ரெஞ்சு நாட்டுக்காரங்க நம்ம இந்தியாவை ரூல் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் செஞ்சுருக்காங்க, அவங்களுடைய ஹேபிட்ஸ் என்னவாக இருக்கும், அவங்க மெயினாக என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாமே எழுதி வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஹி ஹேவ் த ரெக்கார்டு, அனந்த ரங்கம் ஹேவ் த ரெக்கார்ட். நெக்ஸ்ட் ரிட்டன் சோர்சஸ் இன்க்ளூட்ஸ். ரிட்டன் சோர்சஸ் என்ன இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு, என்னென்னலாம் ரிட்டன் சோர்சஸில் இருக்கும் அப்படின்னா லிட்ரேச்சர் இலக்கியம் இருக்குமா, travel accounts that foreigners who have make a travel from where to where that the accounts will be there, and diaries, அவங்க டைரி எழுதுகிற பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா அவங்கள பற்றி டைரிஸ் இருக்கும். ஆட்டோபயோகிராஃபி, அவங்க வாழ்ந்த காலங்கள் செல்ஃபாக எழுதுவாங்க, சுயசரிதைன்னு சொல்லுவாங்க, அதை எழுதுறது. அப்புறம் பேம்ப்ளெட்ஸ் அப்படின்னா துண்டு சீட்டுகளின் மூலமாக அவங்க ஏதாச்சும் ஒரு அறிக்கை விட்டணும் அப்படின்னா that pamphlets means I'm going to clear about that. இப்போ நம்ம வந்து டெய்லி தினத்தந்தி பேப்பர் வாங்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நியூஸ் பேப்பருக்குள்ளார சின்ன சின்ன பிட் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே கொடுப்பாங்க, ஆட் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேஷன் டிசைனிங், துணியை பற்றி, இல்லைனா ஒரு டெய்லரிங் கடையை பற்றி, ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஸ்டடீஸை பற்றி ஒரு சின்ன சின்ன விளம்பர நோட்டீஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க இல்லையா, that the notice are known as pamphlets here. Okay, yes. See that next one, government documents. அடுத்தது ஹேண்ட் ரிட்டன் கவர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ். கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் இன்னுமே கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆஃப்டர் டூயிங் ஆஃப் தட் ஹேண்ட் ரிட்டனில் நோட் ரெக்கார்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு தான் என்ன பண்ணுவாங்க, கம்ப்யூட்டரில் காப்பி பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, சரி. நெக்ஸ்ட் வந்து மனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் அப்படின்னா that is also the hand written காப்பியாக இருக்கும். ஓகே, these are all the examples of written sources. See, archives.
next topic we are going to see about the archivers. What the meaning of archivers? Archivers is nothing but it is called as காப்பகம். காப்பகம்னா என்ன? ஒரு பொருளை பதப்படுத்தி வைக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பெயர் தான் archivers அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That is, here the archivers we are going to know about that a collective of historical documents. ஓகே, ஹிஸ்டாரிக்கல் பழங்காலத்து ஏடுகளை எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு பெயர் தான் archivers. The historical documents were preserved is known as archivers here. Here in India, the National Archives of India is located where? It is located in New Delhi. New Delhi-ல இருக்கா. நம்ம நாட்டினுடைய archives எங்க இருக்குன்னா நியூ டெல்லியில் இருக்கு. சரி, George William Forrest can rightly to be called as a father of the National Archives of India. இந்தியாவில் காப்பகம், அதாவது ஆர்ச்சிவஸ், ஹிஸ்டாரிக்கல் டாக்குமெண்ட்ஸை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கக்கூடியதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங்கை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா a person name is known as William Forrest. Okay, who is the father of National Archives of India? The question means you have to answer George William Forrest. Okay children, yes, see here the photograph is given regarding this is a NAI, that is shortly called as NAI, the National Archives of India. This is the national New Delhi la irukக்கூடிய இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் டாக்குமெண்ட்ஸை பத்திரப்படுத்தி வைக்கக்கூடிய ஒரு பில்டிங் தான் இந்த பில்டிங் இப்போ நீ பார்த்துட்ருக்க. ஓகேவா? எஸ், கம் டு த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். தமிழ்நாடு ஆர்ச்சிவஸ். ஹவு வி ஹாவ் சீன் அ நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு ஆர்ச்சிவஸ் இருக்கிற மாதிரி தமிழ்நாட்டில் அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு ஆர்ச்சிவஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ இட் பிலாங் டு ஆர் ஸ்டேட். வாட் ஆர் த ஆர்ச்சிவஸ்? வேர் இஸ் இட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது த ஆர்ச்சிவ் இஸ் த மெட்ராஸ் ரெக்கார்ட் ஆஃபீஸ், ப்ரெசன்ட்லி நோன் அஸ் தமிழ்நாடு ஆர்ச்சிவஸ். Okay, previously it is called as Madras Record Office ma. Now at present it is called as Tamil Nadu Archivas. In short form it is called as TNA. This is located in where in Tamil Nadu state? It is located in a state of Tamil Nadu, in especially in a district of Chennai district. Okay, it is one of the oldest and the largest document repositories in southern India. South India லேயே மிக பழமையான மற்றும் மிகப்பெரிய டாக்குமெண்ட் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு கிடங்கு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தமிழ்நாடு ஆர்ச்சிவஸ். Southern India means what? The state which are all near to Tamil Nadu. That means what? Which are all the states are near to Tamil Nadu? It is Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala. Okay, these three. Apart from these three, Tamil Nadu is the oldest and the largest document repository in South India. Now it is clear children? Yes. Now see the next point. The most of the records in Tamil Nadu archives are most overly Tamil Nadu archives la காப்பகத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் எதை பற்றி இருக்கும் அப்படின்னா most overly in a language of Englishல தான் இருக்கும். So few documents are in French. சில documents மட்டுமே French languageல இருக்கும் and some other words Portuguese, Tamil and Urdu languageல இருக்கும். Okay, I hope that you have understood this Tamil Nadu Archives paragraph, isn't children? Yes. See the next one, material sources. The previously that we have learned about what written sources பற்றி பார்த்தோம். அதில் written sourcesல ஆர்ச்சிவஸ்ல எல்லாமே வந்து written sourcesல இருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எந்த இடத்துல வந்து பத்திரப்படுத்தி வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்ததில் நியூ டெல்லியில், தட் இஸ் நாய். ஓகே, அப்படின்னு சொல்லிட்டு த நாய் நேஷ்னல் ஆர்ச்சிவஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்தையும் பார்த்தோம். அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, தட் இஸ் ரெக்கார்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கக்கூடிய இடங்கள் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஆர்ச்சிவஸ் அப்படின்னு கூட பார்த்தோம் சென்னையில். ஓகே, எஸ், நெக்ஸ்ட் சப்டைட்டில் we are going to see about material sources. Material sources means here many painting and statues on the main sources of modern Indian history. Painting. So I have seen that is no you have learned in that your previous standard regarding that is a rock painting பற்றி எல்லாமே வந்து 6th standardலேயே நீங்கள்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. அப்போது இந்த பெயிண்டிங்ஸ், இந்த பாறைகள் மேலேயும் மலை மேலேயும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த கேவ்ஸ்குள்ளார இருக்கக்கூடிய வால்லெல்லாம் பெயிண்ட் பண்ணுற அந்த பெயிண்டிங்ஸ் ஆர் அதர்வைஸ் த பெயிண்டிங்ஸ் டன் இன் ஆன் த பேப்பர்ஸ்லலாம் பண்ணுறது, ஷீட்ஸில் பண்ணுறது, இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மெனி பெயிண்டிங்ஸ் அண்ட் ஸ்டாச்சூஸ்னால் சிலைகள், இதெல்லாமே வந்து மெயின் சோர்சஸ் ஆஃப் மாடர்ன் இண்டியன் ஹிஸ்ட்ரி. ஓகே, மியூசியம்ஸ் recollection of other objects and materials of religious, cultural and historical values were took places in this
மியூசியம்ஸ்லாம் என்ன இருக்குது? மியூசியம்ஸ் மீன்ஸ் வாட்? பழமையான பொருட்களை கலெக்ட் பண்ணி சேமித்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்ச்சிவஸ்க்கு பேர் தான் மியூசியம். அப்போ அந்த மியூசியத்தில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹேவ் ஜஸ்ட் டேக்கன் ஆஸ் அ மைசூர் மகாராஜா பேலஸ். அங்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மைசூர் மகாராஜா பேலஸில் அவர் பயன்படுத்தின சேரு, அவர் பயன்படுத்தின உயர்ந்த ரக நகைகள், அப்புறமா வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸான அந்த வாள், போருக்கு பயன்படுத்தின வாள் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள், நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ், திங்ஸ் எல்லாமே வந்து பொருளாக நம்ம பார்க்கலாம். பொருளாக பார்க்குறது எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஆஃப் ரிலீஜியஸ், அவங்களுடைய மதத்தை சேர்ந்த அந்த பயன்படுத்தின அந்த மெட்டீரியல்ஸை கூட அந்த ரிலீஜியஸ் வைஸாக அங்கே வச்சுருப்பாங்க. ஸோ கல்ச்சுரல், அவங்க கலாச்சாரம் எப்படி இருந்திருக்கும், எப்படியெல்லாம் அவங்க வந்து அவங்களுடைய, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த திப்பு மைசூர் மகாராஜாவுடைய பேலஸில் அங்கே ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய கலாச்சார வகை, அப்புறம் ஹிஸ்டாரிக்கல் வேல்யூ, அப்புறம் எப்படியெல்லாம் போர் செஞ்சுருக்காரு, எத்தனை போர்கள் அவர் வின் பண்ணார் அப்படிங்கிற எல்லா கதைகளும் அங்கே வந்து ஃபுல்லாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா எக்ஸிபிட் பண்ணியிருப்பாங்க. So that the places are called as museum. Okay, and next see, that is third point la parunga. The National Museum in Delhi is the largest museum in India. டெல்லியில் இருக்கிறது தான் வந்து இந்தியாவிலேயே மிகப்பெரிய லார்ஜஸ்ட் மியூசியம். ஓகே, இது எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ்? தொடக்கம், இது துவக்கப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த இயர் 1949 என்ன பண்ணாங்க? இதை துவங்கினாங்க. ஓகே, see here, that is the material sources அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறது. This is the museum. It is in the material sources. This picture is given you a clear cut idea about this is a picture St. David Fort. கடலூரில் இருக்கக்கூடிய, நம்ம தமிழ்நாடு கடலூர் இருக்கு இல்லையா, அங்கே இருக்கக்கூடிய செயின்ட் டேவிட் ஃபோர்ட் தான் இது, கோட்டை தான் இது. ஓகே, next see children, we are going to see about the advent of the Europeans. The Turks penetrated into North Africa and the Balkan Peninsula. யூரோப்பியன்ஸ் வேறு எங்கெல்லாம் வருகை தந்தார்கள் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டாக டர்க்கிக்காரங்க நார்த் ஆப்ரிக்கா வழியாக பயணப்பட்டு எங்கே பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த பால்கன் பெனின்சுலாவை சுற்றி பல்கன் பெனின்சுலாவை வந்து கடல் வழி பயணத்தின் மூலமாக மற்ற நாடுகளை போய் அடைஞ்சாங்களாம். ஓகே, ஸோ இட் பிகம் த இம்பேரட்டிவ் ஆன் த பார்ட் ஆஃப் த யூரோப்பியன் நேஷன் டு டிஸ்கவர் நியூ சீரோ டு த ஈஸ்ட். இதுதான் வந்து இம்பேரட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸோடைய முதலாவது துவக்கம். அதாவது புதிய இடங்களை, புதிய தேசங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அவங்க ஃபாலோ பண்ண, தே ஹாவ் ஃபாலோடட் த நியூ சீ ரூட் டு த ஈஸ்ட் சைடு ஆஃப் த வேர்ல்டு பக்கமாக அவங்களுடைய பார்வைகள் போகிறதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக இருந்துச்சு. ஓகே, திஸ் ஆர் ஆல் த ஃபஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஆஃப் த யூரோப்பியன்ஸ் த்ரூ பை த டர்க்ஸ். ஓகே, see here the map which is given a clear idea regarding that what regarding the Vasco da Gama, a person who travel his sea voyages, கடல் வழி பயணத்தை மேற்கொண்ட அவருடைய முதல் பயணம் எப்படி இருந்துச்சு, எங்கேருந்து எங்கே போயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிற மேப் தான் இது. ஓகே, see here I told you that this is a world map. இந்த வேர்ல்டு மேப்பில் இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு நான் காமிக்கிறதெல்லாம் பாருங்கள். இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் ஆர் ஆல் த யூரோப்பியன் காண்டினென்ட். ஓகே, ஏஷியா காண்டினென்ட் பாரு இங்கே இருக்குது. ஏஷியா காண்டினென்ட்டில் தான் என்ன இருக்குது? இந்தியா இருக்குது. திஸ் இஸ் த ஆஃப்ரிக்கா காண்டினென்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் சவுத் அமெரிக்கா. ஓகே, நார்த் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ போர்ச்சுகல், திஸ் போர்ச்சுகலுடைய நாட்டை சேர்ந்த வாஸ்கோ ட காமா ஃபஸ்ட்டாக லிஸ்பான் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து தன்னுடைய பயணத்தை தொடர்றாரு. அப்படின்னா பிகாஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் எ நியூ லேண்ட், எங்கெல்லாம் இருக்குது, நம்ம மட்டும்தான் இருக்கோமா லேண்டில், இன்னும் மனிதர்கள் எல்லாம் நம்மளை மீறி வேறு எங்கேயாச்சும் இருக்காங்களா, நம்மளை தவிர வேறு எங்கேயாச்சும் இருக்காங்களான்ட்டு அவரோட தேடுதலோடு என்ன பண்ணுறாரு, கடல் வழி பயணத்தை அவர் மேற்கொள்கிறாரு. இப்படியே வராரு. லிஸ்பான்லேருந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய அந்த பெனின்சுலார்லேருந்து என்ன பண்ணுறாரு, டேர்ன் ஆகி வந்து இந்த ஏஜ் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுடைய எட்ஜை வந்து தான் என்ன சொல்லுவோம்னா கேப் ஆஃப் குட் ஹோப் அப்படிங்கிற இடத்த ரீச் பண்ணி இந்த மடகாஸ்கர்
இந்த சைடில் வந்து மொம்பாசா அப்படிங்கிற இடத்த ரீச் பண்ணி திரும்ப அங்கேருந்து கடல் வழி பயணத்தை மேற்கொண்டு இந்தியா வராரு. இந்தியாவினுடைய சதனில், அதாவது எஸ்பெஷலி கேலிக்கட் அப்படிங்கிற இடத்துல, கேலிக்கட் எங்கே இருக்குது, இட் இஸ் இன் கேரளாவில் இருக்குது, அந்த இடத்த வந்து ரீச் பண்ணுறாரு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹேப்பன் பை வாஸ்கோ ட காமா. எந்த இயர் 1497லேருந்து 1498 வரைக்கும் 1 இயர் அவர் தன்னோட கடல்வழி பயணத்துக்காக அந்த டைமிங் எடுத்துக்கிறார். ஓகே, எஸ். another one person, it is known as Bartholomew Diaz அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த ரெட் கலர் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அவரும் அதே போர்ச்சுகீஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர் தான். அவரும் வாஸ்கோ ட காமாவை தொடர்ந்து அவரும் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, கோவா அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்து சேர்ற இன்னொரு பர்சன் தான் போர்ச்சுகீஸ் பர்சன். ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் சி European trade centers. Europeans எல்லாமே various persons that we have seen, no, that the persons like us, Portuguese, the French, the Dutch, the Danish, the English எல்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா, அந்த வேரியஸ் பர்சன்ஸில் இந்த வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து வந்த ஃபாரினர்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் எங்கெங்கெல்லாமே வந்து அவங்களுடைய ட்ரேட் சென்டர்ஸ் மீன்ஸ் வாட், வர்த்தக மையங்கள் வச்சுருந்தாங்க. வர்த்தக மையம்னா வியாபாரங்களாக நாங்கள் இங்கே செய்கிறோம், இந்த இடத்துல நான் எங்களோட பொருட்களை வச்சு நாங்கள் விற்பனை பண்ணுறோம், அப்புறம் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு செஞ்ச இடங்கள்லாம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, it is given very clearly with the help of India river map. Okay, yes. See, the first one is Agra, next one Ahmedabad, and afterwards Broch, Surat, Daman, Bassein, Bombay. Except Daman and Bassein, this blue color is belong to whom? So this is belong to English settlements. They are all that Salacity, that is no Salacity, this are all belong to English settlement. அவங்க இங்கே ஸ்டே பண்ணியிருந்த இடங்கள் இதெல்லாம். The green mark is given the mark of Portuguese எங்கெல்லாம் செட்டில் பண்ணியிருந்தாங்களோ அந்த மார்க். அந்த ரெட் பிளேசஸ் வேர் given the mark of French settlers. ஃப்ரெஞ்சு நாட்டுக்காரங்க எங்கெல்லாம் ஆக்குபை பண்ணாங்க அப்படிங்கிற அந்த பிளேசஸ், மாஹே, யானம், Balashur, Chandranagore. Okay, these places are be occupied by the whom? The French settlers. And the next one, the black color பார்த்தீங்கன்னா Danish. Tranquebar அப்படின்னா தரங்கம்பாடி மெட்ராஸில் இருக்கு இல்லையா, Tranquebar, that is தமிழ்நாடுவா தான், அந்த காலத்தில் தமிழ்நாட்டினுடைய பேர் Tranquebar. இந்த பிளேசஸ் எங்கே இருந்துச்சு, யாரெல்லாம் ஆக்குபை பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் ஆக்குபைடட் பை அ பர்சன், டேனிஷ் பீப்புள் வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த தரங்கம்பாடி அப்படிங்கிற தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டேனிஷ் வந்து Tranquebar as a டேனிஷ் போர்க் அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த Tranquebar வந்து கூப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய மொழியில் டேனிஷ் போர்க் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க. த கிங் ஆஃப் டென்மார்க் சென்ட் ஜிசன்பர்க் டு இந்தியா. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டென்மார்க் நாட்டுக்காரரோட அரசர் தான் வந்து ஜிசன்பர்க் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை வந்து இந்தியாவுக்கு அனுப்புகிறார். ஜிசன்பர்க் செட் அப் எ பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் அட் Tranquebar. இந்த ஜிசன்பர்க் அப்படிங்கிறவர் வரவர் என்ன பண்ணுறாரு, தரங்கம்பாடி இருக்கு இல்லையா, அந்த தரங்கம்பாடி அப்படிங்கிற இடத்துல அவர் வந்து ஒரு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மிஷினோடைய ஆஃபீஸை வந்து லேண்ட் பண்ணுறாரு. ஓகே, ஸோ தே ஹேவ் இந்த Tranquebar அப்படிங்கிற பெயரை கொடுத்தது யார் அப்படின்னா டேனிஷ்காரங்க தான். ஓகே, எஸ், இட் இஸ் கிளியர் நவ் சில்ட்ரன். I hope that is you have an idea about the European traders who were all take place in our Indian states. Okay, yes, let me move to the subtitles. Portugal, Prince Henry of Portugal, who is commonly known as the navigator. Here the Portugal Henry was often called as a name of as a navigator. Why he is called as a navigator? Portugal Princess Henry as a navigator. ஏன் அவரை கூப்பிடுறாங்க navigatorனா கடல் வழி பயணங்களை மேற்கொள்பவருக்கு தான் பேர் navigator. ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு ரொம்ப எந்தூசியாசமாக இருப்பார். அதாவது புதிய இடங்களை கடல் வழியின் மூலமாக கப்பலை பயன்படுத்தி போய் அந்த இடங்களை செலக்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணுறாரு, தான் மட்டும் போகாமல் தன்னுடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களையும் வந்து ஊக்குவிப்பார்னாரு, என்கரேஜ் பண்ணுவார். ஓகே, யூ கேன் ஹாவ் travel through by the sea routes la travel பண்ணுங்க, what are all the expenses is there, no, I will be sponsor it அப்படின்னு சொல்லுவாராம். ஸ்பான்சராக நான் உங்களுக்கு செலவு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டேக் அப் த அட்வென்ச்சர் ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோரிங் த அன்னோன் ரீஜன் ஆஃப் த வேர்ல்டு. ஏன்னா அவருக்கு ஆர்வம்
எங்கேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு இடம் இருக்குமா, அந்த இடத்த போய் நம்ம கண்டுபிடிச்சி அந்த கடல் வழி பயணம் கப்பல் வழி பயணத்தின் மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அவருக்கு ஒரு அட்வென்ச்சராக அவர் ஃபீல் பண்ணுவாராம். ஓகே, ஸோ ஃபார் ஹி இஸ் நோன் அஸ் த நேவிகேட்டர். See here, the Bartholomew Dias, I already informed you by using of the world map யூஸ் பண்ணி வாஸ்கோ ட காமாவுக்கு அப்புறமா Bartholomew Dias அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்ச்சுகீஸ் செயலர் வந்தாருன்னு சொன்னா இல்லையா, இங்கே அவரை பற்றி தான் நம்ம பார்க்குறோம். Bartholomew Dias, a Portuguese sailor who reached to southernmost tip of Africa. ஆஃப்ரிக்காவுடைய சவுத் மோஸ்ட் கேப் ஆஃப் குட் ஹோப் பார்த்தோம் இல்லையாப்பா. எஸ், இங்கே பாருங்களேன், கேப் ஆஃப் குட் ஹோப், திஸ் இஸ் கால்ட் சதர்ன் மோஸ்ட் டிப். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்டு கேப் ஆஃப் குட் ஹோப். அங்கே ரீச் பண்ணுறாரு இவர். ஸோ அந்த ரீச் பண்ணுற இன்னொரு போர்ச்சுகீஸ் செயலர். ஹி வாஸ் பேட்ரனைஸ்டு பை த கிங். இவரை வந்து யார் ஸ்பான்சர் பண்ணார், அதாவது பணம் கொடுத்து உதவினார், அவருக்கு என்கரேஜ் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான் II அப்படிங்கிற கிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are going to see about that Vasco da Gama. Vasco da Gama, another Portuguese sailor, reached the southernmost point of Africa. வந்து ரீச் பண்ணுறாரு இன்னொரு sailor. இவர் Bartholomew Dias ஒருத்தர், இவர் ரெண்டாவது. ஓகேவா, சரி. இதில் இந்த AD 1498 he reached Calicut அப்படிங்கிற இடத்த ரீச் பண்ணுறாரு. there the ruler of Calicut, அந்த இடத்துல வந்து அந்த ரூலர் ஆஃப் கேலிக்கட் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அவரை வெல்கம் பண்ணுறாரு. ஜமோரின் அப்படிங்கிறவர் தான் வாங்க, சரி எங்கேருந்து வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை வந்து வார்ம் வெல்கம் கொடுக்குறாரு. வாஸ்கோ ட காமா எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஃபேக்ட்ரிஸ் அட் கொச்சின். அவர் பர்மிஷன் கொடுத்த உடனே வியாபாரம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு தான் உள்ளார வந்தார். சில காலங்கள் போக போக ஒரு ஃப்ரெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்போடு என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கே பர்மிஷன் இன்னும் மேற்கொண்டு அதிகமான பர்மிஷனோட என்ன பண்ணுறாரு, ராஜா ஜாமோரினுடைய பர்மிஷனோட வாஸ்கோ ட காமா கொச்சின் அண்டு கேலிக்கட்டில் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆரம்பிச்சிடுறாரு. அதாவது போர்ச்சுகீஸ் நாட்டுக்காருடைய ஃபேக்ட்ரியை வந்து இங்கே தொடங்கிடுறாரு. ஸோ கிங் ஜாமோரின் அட்டாக்டு. ஆனால் இது வந்து சில காலங்கள் போனதுக்கப்புறமா சரி இது சரியில்லை, நம்ம நாட்டை வந்து ஃபாரினர்ஸ் வந்து ரூல் பண்ணுறதா, நான் வந்து சும்மா ஜஸ்ட் ட்ரேடு வியாபாரம் பண்ணிட்டு போகிறேன்னு தானே சொல்லிட்டு உள்ளார வந்தாங்க. கடைசியில் பார்த்தா நம்ம நாட்டினுடைய பிளேஸை ஆக்குபை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு கிங் ஜாமோரின் என்ன பண்ணுறாரு, அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய எல்லா பெர்மிஷன் கிராண்டடையுமே திரும்பி வாங்கிட்டு நீங்கள் கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. பட் ஆனால் அதுக்கு பதிலடியாகவே இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஏன்னா பிகாஸ் தட் பிளேஸ் தட் கேரளா இருக்கு இல்லையா, அந்த பிளேஸ் அவ்வளோ ஒரு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸால் கிஃப்டட் பண்ண ஒரு இடம். அவங்க நாட்டில் இல்லாத பொருட்கள் எல்லாம் இங்கே கிடைக்கிறதுனால இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இங்கே வந்து டோட்டலாக ஆக்குபை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நாட் ஒன்லி த கேரளா, இன் இண்டியா ஆல் த பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் வேர் வெல்லி பிளஸ்டு பை த காட், கடவுளால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இடங்கள். அதனால தான் நிறைய நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் நிறைய இருந்தது. அதனால தான் அங்கங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த போர்ச்சுகீஸ், த ஸ்பெயின், த டச், ஓகே, அதுக்கப்புறமா இந்த ஃப்ரெஞ்சுக்காரங்கள்லாம் ஆக்குபை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. தட் இஸ் கிவன் த ப்ரூஃப் இன் த ப்ரீவியஸ், இந்த மேப்பில் இருக்கும் இல்லையா, இந்த பிளேசஸ் எல்லாமே அவங்க ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் க்ரீன், ரெட்டு, பிங்க் கலர், டார்க் பிளாக் கலரு, இதுக்கப்புறமா வந்து ப்ளூ கலர் எல்லாமே யாரெல்லாம் எங்கே ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, த்ரூ பை திஸ் வெரிஃபிகேஷன் யூ கேன் பி டூ திஸ் ஒன். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த கொச்சினில் பட் ஹி வாஸ் டிஃபேட்டட். ஆனால் வந்து சரியான பதிலடி வந்து போர்ச்சுகீஸ்காரங்க வந்து ஜமோரினை வந்து திருப்பி தாக்குறாங்க. அதில் வந்து ஜமோரின் கொச்சின் நாட்டு அரசர் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிடுறார். ஓகே, ஸோ தே ஹாவ் ஸ்டார்டட் டு ஆக்குபை த பிளேசஸ் ஆஸ் தேர் ஓன். நெக்ஸ்ட் ஃப்ரான்சிஸ்கோ டி அல்மீடியா 1505 1509 தான் இவரோட பீரியட். இவர் அந்த இந்தியாவில் இருந்த ரூலிங் பீரியட். Francisco de Almeida was the first governor of the Portuguese possession in India. இந்தியாவில் முதலாவது கவர்னர் போர்ச்சுகீஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர் யார் அப்படின்னா ஃப்ரான்சிஸ்கோ டி அல்மீடியா. அவருடைய எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அட் எனி காஸ்ட் ஹி வாண்ட் டு டெவலப் எ நேவல் பவர் ஆஃப் த போர்ச்சுகீஸ் இன் இந்தியா. இந்தியாவில் நேவல் பவர், கப்பல் படையுடைய பவர் ரொம்ப இந்தியாவில் போர்ச்சுகீஸ் படை தான் நல்ல தலை சிறந்த படையாக இருக்கணும் மற்ற நாட்டினுடைய படைகளை விட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட எய்மே அதாக தான் இருந்துச்சு. நல்லா பலம் கொண்ட நாடாக மாற்றணும், அந்த இந்தியாவையே நம்மளுடைய கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரணும். ஏன்னா அந்த இந்தியாவினுடைய பெனின்சுலா இது இருக்கு இல்லையா, அரேபியன் சி, இந்தியன் ஓஷன், பே ஆஃப் பெங்கால், இந்த ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய அந்த கடல், ஆழ்கடலோட இடங்கள் எல்லாம் தன்னுடைய கைக்கு கொண்டு வந்துட்டு மற்ற நாட்டு யாரையுமே வந்து உள்ளார வராத மாதிரி நான் மட்டும் ரூல் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் இவரோட ஐடியா. திஸ் பாலிசி, இவரோட இந்த பாலிசிக்கு பேர் தான் வந்து ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி. ஏன்னா தண்ணி கடலில் தான் இந்த கொள்கை நடக்குது இல்லையா, அதனால வந்து இதுக்கு பேர் வந்து ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி. As Portuguese tried to break up the Arabs' monopoly on Indian Ocean trade,
ஏன்னா இவங்களோட அடுத்த இன்னொரு இலக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அரபு நாட்டுக்காரங்க யாருமே உள்ளார வரக்கூடாது. ஸோ இந்தியன் ஓஷன் வழியாக வரக்கூடாது, அவங்களையும் தாக்கணும். ஸோ அல்மீடியா டிஃபேட்டட் த கம்பைன்டு முஸ்லீம் ஃப்ளீட் இன் எ நாவல் பேட்டில் நியர் டியூ. அதனால என்ன பண்ணுறாரு அல்பேனியன் அல்மீடியா அந்த முஸ்லீம் இந்த டர்க்கி நாட்டு இதுவும் டர்க்கி நாட்டினுடைய ஃப்ளீட்டுன்னா இங்கே வந்து கப்பல் அப்படின்னு அர்த்தம். மிகப்பெரிய சரக்கு கப்பல், பெரிய கப்பலுக்கு பேர் தான் வந்து ஃப்ளீட்டு. அது வந்து உள்ளார வரக்கூடாது. கம்பைன்ட் வித் நாவல் டிஃபேட்டட் த கம்பைன்டு முஸ்லீம் ஃப்ளீட் இன் நாவல் பேட்டில். கடலில் நடக்கக்கூடிய போருக்கு பேர் தான் வந்து நாவல் வாட்டர். ஓகே, நாவல் பேட்டில், அந்த போர், கடல் போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எங்கே நடக்குதுன்னா டியூவில் நடக்குது. டியூவில் நடக்கும்போது அல்மீடியா முஸ்லீம் ஃப்ளீட்டை என்ன பண்ணிடுறாரு, தகர்த்து எரிஞ்சிடுறாரு. தெரியுதா? அதனால் முஸ்லீம் நாட்டுக்காரங்க தோல்வி அடைகிறாங்க. ஓகே, அரபு நாட்டுக்காரங்க தோல்வி அடைகிறாங்க இந்த நாவல் பேட்டிலில். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are going to see about அல்ஃபோன்சோ டி ஆல்பக்யூக்யூ 1509 to 1515 வரைக்கும் வாழ்ந்தவர். அதாவது இந்தியாவில் ரூலிங்ல இருந்தவங்க. த ரியல் ஃபவுண்டர் ஆஃப் த போர்ச்சுகீஸ் பவர் இன் இந்தியா. உண்மையிலேயே இவர் வந்ததுக்கு அப்புறமாக தான் போர்ச்சுகீஸ் பவர்ஸ் டோட்டலாகவே லிவிடாக ஆரம்பிச்சது. எங்கள் இந்தியாவில் நல்ல போர்ச்சுகீஸ்காரங்க நல்லா வந்து வெல் வேர்ஸ்டாக இங்கே இருந்தாங்க. நினைக்கிற இடங்கள் எல்லாம் இவங்க ஆக்குபை பண்ணிட்டு தே வேர் ரூல்டு டு த இந்தியன் கண்ட்ரி. ஹி கேப்சர்டு கோவா ஃப்ரம் த சுல்தான் ஆஃப் பீஜாப்பூர் இன் 1510. என்ன பண்ணாங்க, இவர் கோவாவை வந்து சுல்தான் ஆஃப் பீஜாப்பூர் கிட்ட இருந்து 1510 வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ஆக்குபை பண்ணுறாரு. ஓகே, எஸ், இவர் ஆக்குபை பண்ணதுக்கு அப்புறமாக இவரோட த மெயின்டைன் ஃப்ரெண்ட் ரிலேஷன் வித் விஜயநகர் அம்பையர். அட் த சேம் டைம் இவர் என்ன பண்ணுறாரு, விஜயநகர் அம்பையர் இருக்கார் இல்லையா, நம்ம இந்தியாவில் வாழ்ந்தாங்க இல்லையா, சவுத் இந்தியாவில், அவரோடைய நல்ல ஃப்ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சுக்கிட்டார். அண்ட் இன் 1515 he established a Portuguese authority over Ormuz in Persian Gulf. அது மட்டும் இல்லை, வந்து இந்த பர்ஷியன் கல்ஃபில் என்ன பண்ணுறாரு, 1515 ஒரு அத்தாரிட்டி, போர்ச்சுகீஸினுடைய தலைமை இடத்தை வந்து மாற்றுறாரு. he encouraged the marriage of Portuguese with the Indian women. போர்ச்சுகீஸ்காரங்க எல்லாமே வந்து இந்தியன் நாட்டை சேர்ந்த பெண்களை திருமணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு என்கரேஜான வேர்ட்ஸ் எல்லாமே சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக போர்ச்சுகீஸ்காரங்க இந்திய பெண்களை திருமணம் பண்ணிவிட்டு அவங்க எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்களாக ஆகிடுவாங்க, அப்போ வந்து அவங்கெல்லாம் வந்து இந்திய நாட்டினுடைய ரிலேஷன் ஆகிடுவாங்க இல்லையா. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே இருக்கக்கூடிய ராஜாக்களுடைய இடங்கள் எல்லாம் யாருக்கு போயிடும், போர்ச்சுகீஸ் கைக்கு போயிடும்ல. ஸோ இதுதான் வந்து அவங்களுடைய மெயின் எய்மே. ஸோ ஹி மெயின்டைன் ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன் ஃபர்ஸ்ட் அலாங் வித் த விஜயநகர் அம்பையரோட அவர் என்ன பண்ணுறாரு, முதலாவதாக ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணுறாரு. நல்ல குட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருந்தாங்க. சரிங்களா? ஸோ போர்ச்சுகீஸுக்கும் இந்தியன் ரூலர்ஸுக்கும் கொஞ்சம் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்துச்சு, எஸ்பெஷலி விஜயநகர எம்பையர். ஓகே children, yes, I hope this topic subtitle is understand you and it is given a clear idea about the rulers of that is the Europeans. Okay.